standing lending facility rate stands at 12%, and the statutory reserve ratio stands at 2%, which was revised downward from 16th of this month. However, the Monetary Board took note of the excessive lending rates of certain products in the market still, which is sort of not in line with the current monetary policy stance. Therefore, the Monetary Board decided to adopt targeted measures to reduce excessive lending rates, and also Monetary Board decided to direct the licensed banks to reduce overall rupee lending rates going forward. I'll show you some of the existing interest rates of selected products, which will be subject to some maximum interest rates. The first chart shows the pawning interest rates across banks. These rates range from 17.75% to 26%, but Monetary Board proposed a maximum rate of 18%. And the other chart on the right, the pre-arranged TODs. Again, these rates range from 20% to 36%, and the proposed rate is 23%. The chart on the left below is that the credit card advances interest rates, again ranging from 29% to 34%. The cap is 28%. And the penal interest rates, which are the rates charged on delayed payments, ranging from 2 to 4%. So that will be capped at 2%. And the directions will be issued with regard to these measures. And these measures will be subject to further review in accordance with the overall monetary policy stance of the central bank going forward. Another measure that would come into force is that some direction on the reduction of the overall rupee lending interest rates, because as we are showing here, a comparison between lending interest rates and the deposit interest rates compared to the policy rate level. So the blue line is the deposit rates, new deposit rates, which have adjusted quite notably, well in line with the current monetary policy stance. But the lending rates are showing a slower adjustment at 19.3% now compared to 12.45% of deposit. So there's a wide spread between the deposit rates and the lending rates. So there has to be some faster adjustment of the lending rates going forward. So to share some information, the developments on the economy, to begin with inflation, as again you have seen already, inflation in July came down to 6.3%. That is headline inflation of the CCPI basket. And the core inflation, which reflects the underlying demand conditions of the economy, has also come down to 6.1%. As we are seeing on the other chart on the top, the headline inflation now is touching the target range of inflation, which is 4 to 6%. So we expect that this month's inflation will come within the target level. And the chart below, the bottom chart on the left, shows the comparison of inflation between the peak that was in September last year versus July. The overall inflation was 69.8%, now at 6.3%. Core inflation 50.2%, now at 6.1%. Food inflation was 95%. Now July it was a negative inflation of 1.4%. Non-food inflation came down from 57.6% to 10.5%. And the chart on the right below, bottom chart on the right, shows the factors, basically the base effect and the momentum, how these factors helped to bring down inflation. You can see the base effect helped
bring down the high inflation rates thus far during the year. And because of the tight monetary conditions, we didn't see much of momentum in inflation on month-on-month basis. So without month-on-month basis inflation due to tight monetary policy measures, the base effect helped us to bring the very high inflation rates to this level. And going forward, you can see August and September also we will benefit from the base effect to some extent compared to the large adjustment that we saw. That this will help us to stabilize inflation around the mid-single digit level going forward. So we have the fan chart showing the projections that we did in July. So and the red dot shows the July monthly inflation, whereas the fan chart shows the quarterly averages. So we will see inflation stabilizing around the mid-single digit level going forward over the medium term. But there could be risks to these baseline projections, both on the upside and on the downside. Upside risks mainly include the possible impact coming from the drought conditions, which are impacting the economy overall, and also some possible weather-related developments toward the end of the year as well. And also globally we are seeing the energy prices are rising and food prices are also rising, so there will be some impact coming from that as well. But there could be downside risks to inflation projections as well, coming mainly from the normalization of supply conditions amidst improved forex liquidity, and also the relaxation of some of the import restrictions. On activity, we are seeing a faster recovery in the services sector. The PMI services is showing an expansion now for continuous 3 months. From May to July, we see the index remaining above the 50 threshold level. And the PMI manufacturing is still below 50 threshold level, which shows a contraction. And so the leading indicators point towards a smaller contraction in Q2 this year. We will see the numbers mid next month. And but over the medium term, we expect the growth to gradually reach towards the medium-term target levels, supported by the normalization of monetary conditions and the improvements in business confidence, enhancements in supply conditions, and the growth-promoting reforms being implemented by the government. However, the impact of weather-related disruptions and the modest external demand conditions could weigh on activity in the near term. On the external front, we are seeing resilience despite pressures, but this resilience has allowed gradual relaxation of balance of payment restrictions and other measures that were put in place last year. Exports are exports have moderated to some extent compared to last year's post levels, but still hovering above 1 billion level. And the imports are yet to show a recovery despite the relaxation of some import restrictions. The government has already relaxed 638 HS codes, including some of commercial vehicles as well. But despite this relaxation, we are yet to see a recovery or pickup in import demand, mainly because of the tight financial conditions remain at present. But the other inflows to the balance of payments, mainly the current account, are showing a faster recovery. The workers' remittances are edging up, which are above $500 million level in July, and we expect the same trend to continue, which will give us over 6 billion workers' remittances this year in total. And the tourist arrivals are also showing a faster normalizations towards 200,000 arrivals a month level, and we have estimated tourism earnings of about 2.3
3 billion during this year compared to 1.1 billion last year. Exchange rate recorded an appreciation thus far during the year at 12.1% with some volatility, and the official reserves also are remaining at healthy levels, and we are taking measures to repay some of these maturing debt obligations, particularly we have partly settled the swap facility with the Bangladesh Bank, and we continue to repay the maturing debt of multilateral lending agencies going forward as well. On the credit front, we are yet to see a sustained recovery. As you can see here, there has been a contraction on month-on-month basis from June last year till May this year. June showed some sort of expansion, but July we again see a moderation of that expansion. So we are yet to see a sustained recovery of credit to the private sector. That's why we want to incentivize credit to the private sector by lowering the lending rates faster. So the Monetary Board anticipates a faster reduction in overall market lending interest rates in line with the recent monetary easing measures, thereby availing credit for productive sectors of the economy. And the monetary policy measures implemented thus far are expected to help stabilize inflation around the mid-single digit levels over the medium term. And that ends my presentation. I'll invite Janaka to do the presentation in Sinhala. Thank you. සුබ දහවලක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ ඊයේ දවසේදී 2023 වසරේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 6 වන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා රැස්ුණා. එහිදී තීරණ කරන ලැබුවා දැනට පවතින ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික නොවෙනස් පවත්වාගෙන යන්නට. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබ දන්නවා අපි ජූනි මාසයේ ඉඳලා ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමක් කරා පදනම් අංක 450කින්. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවයත් අඩු කරනු ලැබුවා අගෝස්තු මාස මැදදී. ඒ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ වාසිය තවදුරටත් වෙළඳපොළ වෙත ගමන් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමත් ඒ වගේම මේ දක්වා අපි ලබාගෙන කරන ලද ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම තුළින් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවීමත් අපි දැක්ක නිසා තමයි මෙවර ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමක් සිදු කරන්න ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකයේ 11%ක් ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 12%ක් ලෙසත් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවයේ 2%ක් ලෙසත් නොවෙනස්ව පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් සමස්තයක් විදිහට වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික යම් අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණත් හඳුනාගත් සමහර පොලි අනුපාතික ඉතා ඉහළ අගයක පවතිනවා. ඒට පිළියමක් වශයෙන් හඳුනාගත් ණය උපකරණ කිහිපයක් සඳහා විශේෂයෙන්ම ඉතා අධික පොලි අනුපාතික පවතින ණය උපකරණ කිහිපයක් සඳහා නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මහ බැංකුව තීරණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම සමස්තයක් වශයෙන් ණය පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම සඳහාත් නියාමන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ඇත. ඒ අනුව උකස් ණය සඳහා වන පොලි අනුපාතිකය 18%ක් උපරිමයක් ලෙස සටහන් වෙනවා. ණය කාඩ්පත් සඳහා වන උපරිම පොලි අනුපාතිකය 28%ක් ලෙස නියාමනය කරනු ලැබුවා. කලින් ගිවිසගෙන ඇති ණය අයිරා සඳහා ලබා දෙන පොලි අනුපාතිකය 23%ක් ලෙස ගිවිස ගන්න ලැබුවා. ඒ වගේම පිනල් පොලි අනුපාතිකය 2%ක් ලෙස දඩ පොලි අනුපාතික 2%ක් ලෙසට උපරිමයක් දක්වා නියම කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව මහ බැංකුව ඉතා ඉක්මනින්ම මේ සඳහා අදාළ නියාමන රෙගුලාසි බැංකුව වෙත නිකුත් කරනවා ඇති. ඒ අනුව පොලි අනුපාතික ණය පොලි අනුපාතික තවදුරටත් අඩුවීම සිදු විය යුතුයි. ඔබට මේ චාරපේ පේන්නේ අප ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමත් සමගම විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය ආයතන තැන්පතු පොලි අනුපාතික ඉතා විශාල වශයෙන් අඩු කරනු ලැබුවා. නමුත් ඒට සමගාමීව ණය පොලි අනුපාතික වල අඩුවීම අඩු විදියටයි පවතින්නේ. ඒ හේතුවෙන් තමයි අපිට අවස්ථාවල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට සිදු වුණේ මේ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගණනට. ඒ අනුව අපි අනාගතයේදී සමස්තයක් විදියට ණය පොලි අනුපාතික තවදුරටත් අඩුවීමක් අපේක්ෂා කරනවා.
2022 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම උද්දමනය වාර්තා වුණා 69.8ක් ලෙස. එය ජූලි මාසයේදී මින් පෙර මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කර පරිදිම තනි ඉලක්කමක අගයට ළඟා වුණා. ඒ අනුව ජූලි මාසයේදී භාණ්ඩ හා සේවා මිල වැඩිවීමේ වේගය සඳහන් වුණේ 6.3ක් විදිහට. ඔබට පේනවා ඉතා විශාල වශයෙන් ආහාර උද්දමනයත් ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්දමනයත් මේ පසුගිය කාලය තුළ අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේම මේ අඩුවීම අපි ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදීත් විශේෂයෙන්ම අපේක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අපි භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල වැඩිවීමේ වේගය අඩුවීමෙන් අපි අපේක්ෂා කරන තනි මැදි අගයක උද්දමනය ලබා කර ගැනීම ඉදිරි කාලයේදී අපිට හැකියාවක් ලැබී කියලා විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත් යම් අවදානමක් තිබෙනවා පුරෝකථනයන් විදිහට වැඩිවීමේ සහ ඒ වගේම අඩුවීමටත් කාලෝගිනික විපර්යාසය අපිට අහිතකර විදිහට බලපාලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගෝලීය වශයෙන් යම් තෙල් හා අනිකුත් භාණ්ඩ කිහිපයක මිල ගණන් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පසුගිය කාලයේදී අපි නිරීක්ෂණය කරා. ඒ වගේම තමයි උද්දමනය අපි අපේක්ෂා කරන මට්ටමට අඩුවීමේ හැකියාවකුත් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සැපයුම් අංශය අපි බලාපොරොත්තු වන සංවර්ධනය සිද්ධ වුණොත්. දේශීය ආර්ථික කටයුතු වල අපි නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමක් දෙවන වසරේ 2023 වසරේ දෙවන භාගයේදී අපි අපේක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශයක් වෙන සේවා අංශයේ අපි වර්ධනයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් පෙන්වුම් කරන ලබනවා. ඒ වගේම මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සාමාන්‍යකරණය කිරීමත් ව්‍යාපාරික කොන්ෆිඩන්ස් බිල් නැවත ව්‍යාපාරිකයන්ගේ විශ්වාසය නැවත ලැබීමත් ඒ වගේම සැපයුම් අංශයේ දියුණුවත් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කමුත් හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙවන භාගයේදී ආර්ථිකය යම් යථා තත්ත්වයකට තවදුරටත්පත් වෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් කාලගුණික විපර්යාසයත් එක්ක ළඟා වෙන යම්කිසි අහිතකර තත්ත්වයන් නුදුරු කාලයේදී ආර්ථිකයට යම්කිසි ආකාරයක බලපෑමක් සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්. විදේශාංශය තවදුරටත් අභියෝග මැදයේ වුවත් ශක්තිමත්ව පවතිනවා. ඒ තුලින් අපිට හැකියාවක් ලැබුණා ආනයන සීමාවන් ලිහිල් කරන්නට. එනවා පහුගිය කාලය පුරාවටම අපනයන ආදායම බිලියන ඉක්මවා පැවතුණා. කෙසේ වෙතත් ආනයන සීමාවන් ඉවත් කළද ආනයනවල විශාල වශයෙන් වැඩිවීමක් අපි නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවේ නැහැ. රජය මේ දක්වා 2023 ජූනි මාසයේ සිට භාණ්ඩ 638කට ප්‍රමාණයක ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමක් කරන ලබ තිබෙනවා. විදේශාංශයේ ප්‍රධාන වශයෙන් රට තුළට විදේශ විනිමය ලැබීමේ අංශයක් වන ප්‍රේෂණ ලැබීම මිලියන 500ක පමණ මාසික ප්‍රේෂණ විදියට ලැබීමක් පවතිනවා. ඒ අනුව අපි අපේක්ෂා කරනවා දැනට බිලියන 3.4ක් විදියට ලැබී තියෙන විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය බිලියන 6 ඉක්ම වූ වගයක් 2023 දී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙයි කියලා. සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමත් ඉතා ආකර්ෂණීය ලෙස වැඩි වී තිබෙනවා. පසුගිය මාසයේදී 1,43,000ක සංචාරකයන් පැමිණීමේ අනතුරුව මෙවරත් මේ දක්වා කාලය තුළ ලක්ෂයකට ආසන්න සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් රට තුළට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ වසරේදී බිලියන 2.3ක පමණ ඩොලර් බිලියන 2.3ක පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් රට තුළට සංචාරක ඉපයීම් වශයෙන් ලැබේ කියලා. මේ විදේශාංශයේ තිබුණු සංවර්ධනයත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වසර තුළ 12.1ක අති ප්‍රමාණයකට ලක් වුණා. ඒ වගේම දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය වාර්තා වුණා ජූලි මාස අවසාන වෙනට ඩොලර් බිලියන 3.8ක් ලෙස. කෙසේ වෙතත් බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව සමග පැවතින විනිමය හෝමාරුගේ උසුමෙන් කොටසක් ගෙවීමකුත් ඒ වගේම අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන සමග සිද්ධ වන ණය ගනුදෙනු ගෙවීමකුත් පසුගිය කාලෙදී සිද්ධ වුණා. ණය ප්‍රසාරණය දෙස බැලීමේදී පසුගිය මාස 12ක කාලයක් 2022 ජූනි මාසයේ සිට 23 මැයි මාසයේ දක්වා ණය ප්‍රසාරණය ණය සංකෝචනයක් සිද්ධ වුණා. කෙසේ වෙතත් අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ ණය පොලි අනුපාතික අඩුවීමේ වාසියෙන් තුලින් නැවත වතාවක් ආර්ථිකයකට මූල්‍ය පද්ධතිය බැංකු පද්ධතිය තුලින් ණය ලබා දීම තවදුරටත් වර්ධනය වෙයි කියලා. ඒ අනුව මහ බැංකුව මේ දක්වා ලබාගෙන ඇති ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම ඇතුළු අනෙකුත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගත්
පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම සඳහා අද දිනේ ගනු ලැබූ නියාමන ක්‍රියාමාර්ගات හේතුවෙන් පොලි අනුපාතික තවදුරටත් ඉදිරියේදී අඩු වේවි. ඒ වගේම අපි අපේක්ෂා කරන 4.4ත් 6ත් අතර උද්දමනය ප්‍රාන්දවා ගැනීමේ හැකියාව මහා බැංකුවට ලැබේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි. எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இன்று நாம் இலங்கை மத்திய வங்கியின் 6வது நாணய கொள்கை மீளாய்வினை பார்ப்போம். அதாவது இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை நிலைப்பாட்டினை மாற்றமின்றி தற்போதைய நிலைமைகளில் பேணுவதற்கு தீர்மானித்தது. இருப்பினும் இதுவரை காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாணய கொள்கை தளர்த்தல் வழிமுறைகளுக்கு பதிலிருப்பாக சந்தை வட்டி வீதங்களின் கீழ் நோக்கிய திருத்தம், விரைவாக சந்தை வட்டி வீதங்கள் மேலும் சீரமைக்கப்படுவதற்கான இடைவெளியின் தேவைப்பாடு என்பவையே சபை கருத்தில் கொண்டது. முன்னர் கூறியது போல் இந்த நாணய கொள்கை நிலைப்பாட்டில் எதுவித மாற்றமின்றி, அதாவது துணைநில் வைப்பு வசதி வீதத்தினை 11%, துணைநில் கடன் வழங்கல் வசதி வீதத்தினை 12%, நியதி ஒதுக்கு விகிதத்தை 2% நாணய சபை பேண தீர்மானித்தது. இருப்பினும் சில கடன் வழங்கல் சேவைகளின் சந்தை வட்டி வீதங்கள் மிதமிஞ்சியதாக காணப்படுவதுடன் இவை தற்போதைய நாணய கொள்கை நிலைப்பாட்டுடன் ஒத்திசைவாக இல்லை என்பதனை சபை கருத்தில் கொண்டது. இதற்கேற்ப விஞ்சிய அளவில் காணப்படுகிற குறித்த சில கடன் வழங்கல் வட்டி வீதங்களை குறைப்பதற்கும் உரிமம் பெற்ற வங்கிகள் பொருத்தமான அளவொன்றில் ஒட்டுமொத்த ரூபாய் கடன் வழங்கல் வட்டி வீதங்களை குறைப்பதனை நெறிப்படுத்துவதற்கும் சில நிர்வாக வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கு சபை தீர்மானித்தது. இதற்கமைய அடகு பிடித்தல் வசதிகள் மீது ஆண்டிற்கு 18%, முன்கூட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தற்காலிக மேலதிக பற்றுக்கள் மீது ஆண்டிற்கு 23%, கடன் அட்டைகள் மீது ஆண்டிற்கு 28%, மேலும் தண்ட வட்டி வீதங்கள் தொடர்புடைய கொடுகடன் வசதி மீது அறவிடப்படுகின்ற கிரமமான வட்டி வீதங்கள் 2% புள்ளிகளில் பேணப்பட வேண்டும் என சபை அபிப்பிராயப்பட்டது. மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை வழிமுறைகளுக்கு அமைவாக இருப்பதனை உறுதி செய்வதற்கு இந்த வழிகாட்டல்கள் எதிர்வரும் காலப்பகுதியில் மீளாய்வு செய்யப்படும். வைப்பு வட்டி வீதங்களில் காணப்பட்ட வீழ்ச்சியுடன் ஒப்பிடுகையில் கடன் வழங்கல் வட்டி வீதங்களில் காணப்படும் வீழ்ச்சி விகிதாசார அடிப்படையில் போதாமல் இருப்பதாக காணப்படுகிறது. ஆகவே ரூபாய் கொடுகடன்கள் மற்றும் முற்படங்கள் மீதான வட்டி வீதங்கள் மேலும் கீழ்நோக்கி சீராக்கப்பட வேண்டும். பொருளாதார அபிவிருத்திகளை நாம் பார்க்கின்ற போது நவம்பர் 2021 பின்னர் முதன்மை பணவீக்கமானது கடந்த ஜூன் மாதத்தில் ஒற்றை இலக்க மட்டத்தில், அதாவது 6.3 ஆக காணப்பட்டது. இது முக்கியமாக வலு மற்றும் உணவு சார்ந்த பணவீக்கத்தின் மெதுவடைதல் மற்றும் சாதகமான தளத்தாக்கம், நாம் ஆங்கிலத்தில் கூறுகின்றோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பேஸ் எஃபெக்ட் என்று, இவையின் காரணத்தினால் ஏற்பட்ட ஓர் அபிவிருத்தி ஆகும். எதிர்வரும் மாதங்களில் நாம் அறிவுகளை பார்க்கின்ற போது முதன்மை பணவீக்கம் மேலும் மெதுவடைந்து நடுத்தர காலப்பகுதியில் ஒற்றை இலக்க மட்டத்தில் நிலை பெறும் என அறிவு செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும் சாதகமற்ற வானிலை மற்றும் உலக சந்தையில் மசகெண்ணெய் மற்றும் ஏனைய பண்டங்களின் விலைகள் அதிகரிக்கக்கூடிய சாத்தியம் என்பன மேல் நோக்கிய இடர்நேர்வுகளாக பணவீக்கத்திற்கு காணப்படுகின்றது. அதேவேளையில் கீழ்நோக்கிய இடர்நேர்வுகளாக மேம்பட்ட செலாவணி திரவத்தன்மை மற்றும் இறக்குமதி தடைகளின் தளர்த்தலினால் ஏற்படும் நிரம்பல் நிலைமைகளின் மேம்பாடு என்பது பணவீக்கம் தொடர்பிலான கீழ்நோக்கிய இடர்நேர்வுகளாக காணப்படுகின்றது. 2023 2ஆம் காலாண்டில் முன்னர் நாம் எதிர்பார்த்ததை விட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சுருக்கம் குறைவாக இருக்கும் என முன்னோக்கிய குறிகாட்டிகள் எடுத்து காட்டுகின்றன. அத்துடன் நாணய நிலைமைகளின் சாதாரணமயப்படுத்தல், வியாபார நம்பிக்கையின் மேம்பாடுகள் மற்றும் நிரம்பல் நிலைமைகளின் மேம்பாடுகள், அத்துடன் வளர்ச்சியை தூண்டும் நோக்குடன் மேற்கொள்ளப்படும் கட்டமைப்பு ரீதியான சீர்திருத்தங்கள் என்பவையினால் ஆதரவளிக்கப்பட்டு 2023 2ஆம் அரை காலப்பகுதியில் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மீட்சியடைந்து நடுத்தர காலத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது உள்ளார்ந்த மட்டத்திற்கு மெதுவாக எடுத்துச் செல்லப்படும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். இருப்பினும் அண்மைய காலத்தில் வானிலை சார்ந்த குழப்பங்கள் மற்றும் மிதமான வெளிநாட்டு கேள்வி நிலைமைகள் சற்று பாதகமான தாக்கத்தினை விளைவிக்கலாம். தொடர்ந்து வெளிநாட்டு துறையை பார்க்கின்ற போது அது ஒரு மீண்டெழும் தன்மையுடையதாக காணப்பட்டதனால் சென்மதி நிலுவை மீதான சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டன. இருப்பினும் இறுக்கமான நிதி நிலைமைகளின் காரணத்தினால் இறக்குமதிகளுக்கான கேள்வி தொடர்ந்தும் மிதமாகவே காணப்பட்டது.
சுற்றுலாத்துறை மற்றும் தொழிலாளர் பணவெனுப்பல்களை நாம் பார்க்கின்ற போது தொடர்ந்தும் அது கணிசமாக மேம்பட்டு காணப்பட்டது. இந்த ஆண்டிற்கான சுற்றுலாத்துறையிலிருந்தான வருவாய்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 2.3 பில்லியனாக எறிவு செய்யப்படுகின்றது. இதுவரையான காலப்பகுதியில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாயானது 12.1% பெறுமதி உயர்வை பதிவு செய்ததுடன் சில தளம்பல்களுக்கு மத்தியில் 2023 ஜூலை இறுதியில் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் என்பன ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 3.8 பில்லியனாக காணப்பட்டது. அத்துடன் முதிர்ச்சி அடைந்து வரும் சில படுகடன் கொடுப்பனவுகளை, அதாவது பங்களாதேஷ் பேங்க், வங்காளதேசத்தின் வங்கி மற்றும் ஏனைய பல்புடை கடன் வழங்கல் நிறுவனங்களுக்கான சில படுகடன் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். முன்னர் கூறியது போல் தனியார் துறைக்கான கொடுகடனில் ஓர் நிலையான மீட்சி இன்னும் காணப்படவில்லை. ஆக மொத்தத்தில் 2023 ஜூனில் மத்திய வங்கியானது தனது நாணய கொள்கை நிலைப்பாட்டினை கணிசமாக தளர்த்தியது. அத்துடன் இன்று அறிவிக்கப்பட்ட இந்த நிர்வகிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளுடன் இந்த தளர்ந்த நிலைப்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறான ஓர் வீழ்ச்சியினை சந்தை கடன் வழங்கல் வட்டி வீதங்களில் விரைவாக ஏற்படுத்தும். இதுவரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இந்த நாணய கொள்கை வழிமுறைகள் நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கத்தினை நடு ஒற்றை இலக்க மட்டத்தில் பேணுவதற்கு உதவி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நன்றி. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න සඳහා විවෘත පෙර කෙටියෙන් මම මුදල් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා පදනම ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. දැන් අපි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පහුගිය වාර දෙකකදීම පොලි අනුපාතය අඩු කරා. ඊට පස්සේ සත් දෙකකට විතර කලින් අපේ ද්‍රවශීලතාවය වැඩි කිරීම සඳහා සංචිත අනුපාතය අඩු කරා 2% 2%. එතකොට ඒ අනුව අපේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමේ සෑහෙන ක්‍රියාදාමයක් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති පොළි අනුපාතය පැත්තෙන්. ඒත් එක්කම දේශීය ණය ප්‍රතිශතකරණය සෑහෙන දුරට සම්පූර්ණ කරගෙන යනකොට අපි කලින් කිව්ව විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වුණා පොලි අනුපාත වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතත් ඒත් එක්කම අඩු වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම නමුත් යම්කිසි අර DDO දේශීය ණය ප්‍රතිශතකරණ යම් ප්‍රමාද නිසා යම්කිසි ප්‍රමාදයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අඩු කරන හැම වෙලාවෙම කියලා තිබුණා මේ අපි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අඩු කරන ආකාරයට සහ මුදල් ප්‍රතිපත්ති යම්කිසි ද්‍රවශීලතාව වැඩි වෙන ආකාරයට බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අඩු වෙයි කියලා. නමුත් අපි හිතපු තරමටම අඩු වෙලා නැත්නම් අපි ඒ වෙලාවෙත් ප්‍රකාශ කරා යම් ආකාරයක මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් මෙෂර්ස් කියන අපි නියාමනය පැත්තෙන් යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සිද්ධ වෙයි කියලා. ඒ අනුව අපි ගිය මුදල් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාව අනුව අපි දැක්කේ පොලි අනුපාතය ඇත්ත වශයෙන්ම යම් කිසි ආකාරයක අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක හඳුනාගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ අඩුවීම වේගය තවමත් ප්‍රමාණවත් නැති බව හැඟීම නිසා තවදුරටත් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අඩු කිරීම පෙර මෙතෙක් අඩු කරපු ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත සහ අනිකුත් ද්‍රවශීලතාවය වැඩි කිරීම සඳහා කරපු ඒවායේ සම්පූර්ණ වාසිය සහ ඒකේ ප්‍රතිඵලය වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත වලට යම් කිසි ආකාරයක ලබා දීමට කාලයක් ලබා දිය යුතු නිසා අපි කල්පනා කරා ඉස්සෙල්ලා ඒකේ තියෙන සම්පූර්ණ තියෙන බලපෑම අනුව තවදුරටත් දිගටම අඩු වෙනවා අපිට පේනවා. නමුත් ඒ අඩුවීම යම් කිසි ආකාරයක ඉක්මන් කරලා සාමාන්‍ය පොලි අනුපාත මට්ටමකට ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත එක ගැලපෙන අනිත් පොලි අනුපාතත් එකත් එක්ක ගැලපෙන ආකාරයට සාමාන්‍යකරණය කිරීම සඳහා තමයි මේ අපේ මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් මෙෂර්ස් කියන ඒවා අපි සෙකුලයක් විදියට නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. හෙට වෙනකොට ඒක නිකුත් කරයි. කොහොමද ඒ දැනට අඩු වෙන වේගයට අමතරව පොඩ්ඩක් ඒ අඩුවීමේ වේගය වැඩි කිරීමට යම් කිසි කාලයක් තුල ඊට අමතරව අර විශේෂයෙන් ඉහළ ඊටම SME සහ MSME ඒ අයගේ ණය වලට තමයි අර පෝනින්
විශේෂයෙන් ඒ රත්තරන් උගස් කිරීම ඒ වගේ ඒවාට බලපාන අපි දකිනවා තාමත් සාමාන්‍ය පොලියම තොර ඉහළ තියෙන නිසා ඒවටත් සහනයක් වශයෙන් ඒවට තමයි අර කැප් එක දාලා තියෙන්නේ. දැනට අපි දකින්නේ බැංකු අතර යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් බහුතර බැංකුවල තියෙන දැනට පවතින වෙළඳපොළ අනුපාතයට කිට්ටුව පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. ඒකට හැමෝටම මම හිතන්නේ අපහසුවක් නැතුව ඒ දාපු මේ කැප් එකට පල්ලෙහෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ගන්න නැහැ කියලා අපි බැංකු කරවන් දෙකත් උදේ සාකච්ඡාවක් තිබුණා මේ ඔක තීරණය ගත්තට පස්සේ. එතකොට ඒ කැප්ස් දාපු තුනක් තියෙනවා. එතකොට පීනල් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකට කැප් එකක් දාලා ඒකත් බොහෝ බැංකුවල තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි සමහර බැංකුවල විතරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඊට අමතරව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්පූර්ණ හැම ණයගත් කෙනාගේම පොලිය ගෙවන පොලිය යම්කිසි ආකාරයක ක්‍රමානුකූලව ඒ ඉදිරි කාලය තුල දැනට අඩු වෙන වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් අඩු වේ කියන බලාපොරොත්තු ඇතුව තමයි අපි මේ සෙකුලර් ඉෂුව කරන්නේ. එතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් දැන් තියෙන පොලිය අනුපාතය ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතය 12%යි. ඒතර වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාතය ඒකට සාපේක්ෂව කොයි මට්ටමක තියෙන්න ඕනද? ඒ අනුව කොච්චර කාලයක් ඒකට බැංකු වලට අවශ්‍ය වෙනවද? ඒගොල්ලන්ගේ cost of funds වල අනුවත් එක බලලා අඩු කරන්න. එහෙම සාධාරණ කාල සීමාවක් ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් අපි කල්පනා කරන්නේ මේ ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත ඔක්තෝබර් මාස අන්තිම වෙන කලින් සහ දෙසැම්බර් මාස අන්තිම වෙන කලින් අඩුම වශයෙන් තියෙන පොලිය අනුපාතවල තියෙන වෙනස 3%කින්වත් තව කැප් එක අඩු වෙන්න ඕන කියලා. ඒ අනුව තමයි සෙකුලර් එකේ නිකුත් කරනකොට විස්තර වශයෙන්ම අපි නිකුත් කරනවා හෙට වෙනකොට. එතකොට සම්පූර්ණ ඒ ඩීටේල් සෙකුලර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපි දැනට සාකච්ඡා කරලා නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර උද්දමනයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වීම සහ දේශීය ප්‍රතිවිකරණ සම්පූර්ණ කිරීම වාසිය. අනිත් එක භාණ්ඩකර බැල්පත් බැඳුම් කර පොලිය අනුපාතය බෙන්ච්මාර්ක් රේට්ස් විදිහට අඩු වෙන එකයි. ඒකට සමගාමීව ගැළපෙන ආකාරයට වෙළඳපොළ පොලිය අනුපාත එක ණය දෙන අයගේ අවදානම් තත්ත්වය අනුව SME අනිත් අයට ඒ රේට්ස් ඇඩ්ජස්ට් වෙයි කියලා අර chart එක දැක්කම පේනවා සමහර වෙලාවට තාමත් ඇඩ්ජස්ට් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි මේක ඉක්මන් කිරීම සඳහා මේ පියවර අරන් තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ අනුව බලාපොරොත්තු වෙනවා බැංකුව මගින් ඒ වැඩපිළිවෙල ඒ ආකාරයට අපි දැන් මේක නිකුත් කළන තියෙන නිසා යම්කිසි සෙකුලර් විදියට ඒගොල්ලෝ ඒ අනුව පිළිපදී අපි ඒක මොනිටරින් කරන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි දත් එකතු කරලා බලලා ඒවලත් එක සාකච්ඡා කරලා ඒක මම හිතන්නේ කරගෙන යනවා. අනිත් එක කියන්න ඕනේ ඉදිරි තවත් පොළි වෙන පාත අඩු වෙනවා නම් ඒ ඉලක්ක තවදුරටත් වෙළඳපොළ තුලින් අඩු වෙන්නේ නැත්නම් අපිට තවදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඒවා සංශෝධනය කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ අවස්ථාව තියාගෙන තමයි මුලින්ම හෙට නිකුත් කරන චක්‍රලේඛනය ඉදිරියේදී වශයෙන්ත් ඒක තව වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ අනුව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තේරෙන්න පුළුවන් ද ඉංග්‍රීසි වලින්ම කියන්න පුළුවන් ඇසරක් කරලා ඒ ප්‍රශ්නයක් කියවම ඒකට රෙස්පොන්ස් එකක් විදියට. Governor, are you concerned at all about the profitability of banks? Because this is not a recommended rate, it's an imposed rate. So do you think that there is going to be some, challenge in terms of banks adjusting their portfolios? Thank you. No, we have looked at the bank sector stability is obviously important one. And if you can remember, banking sector had a lot more concerns before the announcement of DDO. And after the announcement, we have seen the impact of structuring has been addressed. As a result, banks also agreed that they will pass that benefit to the customers while preserving financial stability. I don't think profitability is to look at what's important factor for profitability is net interest margins. So that has been widened in the transition period. That is where I think we think they should be able to maintain whatever the reasonable profitability while passing the benefit of reducing the deposit rates and the lending rates and the gap between those two
adjustment and reasonable margin will ensure they should be able to maintain the profitability going forward. One more question, Governor. In the statement, you said that economic activity is expected to reach its potential level after the second half of 2023. What is your timeline, and what do you see as the number for this medium-term economic potential? And are you still confident we will hit the -2% negative growth rate this year, or do you think we will perform better? There are two parts of your question. One is the short-term growth forecast. We think that during the second half, economy will turn into a positive growth territory during the second half of this year. Because if you look at early indicators, all indicate that there's a recovery in the economic activity, and with low interest rates that will continue. But reaching the potential is a medium to long-term thing. So there are several factors how we can expand the potential to grow is all reforms. Other policies will certainly matter. And our predictions, I think we have published our medium-term predictions in our annual report, so we have not revised those predictions yet. That is on the basis of what we see potential growth. On that basis, we have prediction, and I don't think we are not going to revise it unless we see a clear difference of this year outcome compared to what we have projected. Governor, question from myself. Now, what is the status of the domestic debt restructuring, especially now we've seen in the past, if I'm not mistaken, in July we had 57 to be met conditions, and from that 35 roughly were met, and then 25, we started off with 25 conditions that were met in March. Now, by September, 71 conditions are to be completed. Governor, I understand that with the IMF also coming in a few weeks' time, what is the status of the domestic debt restructuring, and also if these conditions, can these conditions be met in such a short time? Because if so, if I'm not mistaken, the second tranche will not be revisited. And in that case, will the economy take a turn for the worse if these conditions are not met? What will happen further? No, the first comment I would say, what you are quoting numbers by some other institution, I don't want to name all these institutions, but without proper knowledge, information, and without accurate information. So basically, that they have also exercised, so they don't have sufficient information to make that. You are making a statement based on some other predictions, so based on lack of information. So that's first comment I want to make. And what I can say in terms of commitment to the IMF under the Extended Fund Facility, here the commitment is that if you can remember last time when we reached the staff level agreements, and then we completed the first review completion in March, 20th of March, the first April. Even in February, there were certain commitments to be implemented and delivered. So we have a timeline, obviously, but this timeline is basic commitment is to complete all the reforms, implement and meet targets before the completion of April of the Executive Board, the first review, which the September, there's a mission coming here to assess the situation. That's not the deadline. It is like prior action for the next review. So I think government has made good progress in terms of quantitative targets. Except for revenue targets, all targets have been met, including inflation, reserves, all have been met quantitative basis. Then structural reform, there are certain reforms. For example, Central Bank Act. If you look at what was in the document, supposed to be passed by end of April, but it was passed, I think, end of June or somewhere. Still, we have met the condition. So probably this assessment of some other institution would be based on that kind of analysis. I think that I'm sure knowledgeable media people could not be misled by those kind of statements. I think have a better understanding of how these things work. But you need to monitor. I think that's what I would invite you to see whether before the completion of first review,
whether the government and the central bank and other authorities have implemented all the committed reforms before the completion of review. Otherwise, review would not be completed. That's one of the one is the completion of DDO. So if you look at the timeline, that's why we have been working towards meeting all these targets before the completion. I'm sure both the government and central bank will take note of things. Obviously, there could be delays in implementation, but that doesn't mean the direction that we are moving in have not been reversed. That we are moving in the same direction, maybe at a slower phase, but still commitment is to meet all the commitments by the completion of the first review. Just a quick follow-up, Governor. So you do believe that we can meet the conditions as expected by September with the arrival of the IMF? No, that's what I said. I think you misunderstood it. It's not before September. It's before the executive board approves the program. So they are coming in September to assess the situation. So then we have some more time. That's what I'm saying. Governor, we saw that the private sector credit expansion, there was a recovery and then it has gone down. There's 1 month there. Yeah, any reason for that, Governor? No, that probably, I think this month-to-month changes is difficult to explain. Maybe probably when interests are coming down, still, because the expectation rates are coming down further, there may not have been a significant demand for credit yet. When people when there's expectation interest rate would coming down further, I don't think only for essential things, otherwise the businesses would not start borrowing more, and it's only repricing the old loans and new loans, and that's what is happening. It's too early for us to see the trend, but you can see the decline of credit has probably turned around, and what we have to wait and see what is the next month credit. And still, I think because of the expectation interest rates are coming down further, probably we may not see a significant expansion in private sector credit. Where do you want to see the private sector credit by end of this year, Governor? There's no such target. Our target is inflation, and instrument is interest rate. So that whatever the outcome, depending on the demand and supply of credit, then that will be there. And with the rates coming down, do you see a pressure on the rupee by any chance? No, so far we have not seen that. If you look at the last month, there was volatility because of the SLDB rate exchange that banks had to accumulate or cover their positions. I think SLDB exchange about $800 million, out of which larger part now have already been covered from the market by the banks. As a result, there's some volatility, but now it has been settled. So it's only thing we need to monitor is whether import demand is coming back. So then obviously, and also remittances and tourism are doing well. So we haven't seen imports also, despite relaxation, still stable at about 1.3 billion level. So if that is going up to signal higher, then obviously there could be some pressure on the currency, but we haven't seen it yet. Governor, within the limitations that you can reveal, can you sort of give an update on the debt restructuring front, especially with the impending IMF review in September? There is still the commitment and the plan is as there's a little delay of the DDO completion because of the Supreme Court cases delay in passing certain legislation in Parliament. But even without some delays, I'm sure that we are in the process of completion of DDO. And the external front, there has been negotiation and discussion going on with Paris Club and the commercial creditors. Those are continuing. I think important part is that external creditors are looking at the completion of the DDO. After that, I think we are making good progress. Any timeline for external debt restructuring, a rough one? Have you said? It's a restructuring means first we have to come to an agreement with official creditors on the terms. So that will have to happen before the completion of the next review.
September they are coming for the review, and then October, November, there are periods, that documentation, all this, and still we have time to complete that part. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය පහළ හෙළලා ඒකේ ජනතාවට වාසි අත්වීම සඳහා ඔබතුමා දැන් කිව්වා සර්කියුලර් එකක් නිකුත් කරා කියලා පුද්ගලික බැංකුවලට ඒකේ නිශ්චිත කාල රාමුවක් තියෙනවද අපේක්ෂා කරන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් අඩු කරන්න කියලා? ඔය එහෙම තියෙනවා. ඒක හිට සර්කියුලර් එකම අපිට පැහැදිලිව පෙන්නේ යම් කිසි ආකාරයක අඩුම වශයෙන් 3%ක්වත් දැන් තියෙන මට්ටමේ ඉඳලා අඩු කරන්න. හැබැයි දැනටම අඩු කරපු බැංකු වලට අඩු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් ප්‍රතිපත්ති පොලිම මත 12% තියෙනවා නම් අපිට කියන්න බෑ බැංකු වලට 12% නම් දැන්ටත් ඒගොල්ලෝ ඇවරේජ් ලෙන්ඩ් කරලා තියෙන තව 3ක් අඩු කරන්න කියන්න බෑ. ඒකට ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් කරන්න බෑනේ. ඒකට අර වැඩිපුර තියෙන අයට අඩුම වශයෙන් 3%ක වගේ ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න ඕන. හැබැයි දැන්ටම අඩු කරපු බැංකු වලට ඒකේ තරම් ප්‍රශ්න ඒක නිසා අපි දකින්නේ ඒකේ තරම් අමාරු දෙයක් නෑ. මොකද බැංකු අතර වෙනස බැලුවාම අපිට පේනවා ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා බැංකු වල එක බැංකු වල ලෙන්ඩින් රේට්ස්. ඒකවල සමහර බැංකු වලට මේක අපි දකින්න ඉතා පහසුවෙන් ඒ මට්ටමට එන්න පුළුවන්. දැනටම යම් කිසි ආකාරයක පොලි අනුපාත අඩු කරපු බැංකු වලට අනිත් අයට තමයි යම් කිසි ආකාරයක අඩු වැඩි මට්ටමින් ওই මට්ටමට ගෙන්න වෙන්නේ. Governor, we see that the central bank is trying to improve the transparency of the monetary policy process. So what are the chances for what's happening in the US where Fed comes up with the monetary policy minute? So what are the chances for Sri Lanka to have something similar like that? Now, if you look at the new central banking act, which has all the provisions of transparency and accountability provisions are there. So we have to publish inflation report, all things. But I don't think we are come to a level of publishing minutes is somewhere, there's some more time to do. It's a gradual process of improving transparency of the monetary policy, and first one is accountability, and then explain to the public the process. And the next steps is that, much more kind of giving early signals, guidance, and publishing minutes or publishing inflation reports. All things will be part of the monetary policy framework going forward. But it will be a gradual reform. I don't think if you look at the current monetary policy framework, I think central bank, everyone agrees that it has a lot of credibility in terms of achieving what we have promised, and we delivered in terms of inflation much earlier than anyone expected. So that's itself a credibility of the central bank. Governor, in terms of completing the review, maybe the DDO is within our control, but some of the foreign creditors is not fully within Sri Lanka's control. So do you think that IMF will not complete the review if that is delayed, because you have to put the targets and so on for the next 6 months without, you have to complete the review and you need to firm up the ITs for the next 14 to 15. No, there is different thing. I say kind of reaching the agreement, soft level agreement, something similar to what we reached September last year. That was even before any restructuring. That was a soft level agreement. That agreement basically we agreed to a quantitative targets, all the reforms. That's a different process. I think this is why we think when September day comes, we can come to a similar kind of agreement for next year targets, all these things. That is a process why they are coming here in September. But parallelly, this debt restructuring process also will have to move parallelly. That's why if you look at last time, that the benchmark was to get financing assurances. That's why 1st of September to March 20th there was some delay, although we expect December, that 3 months delay. But still we were able to achieve that. And this time we have made much progress in that. That's why we think parallelly we reached an agreement on benchmarks and structural reforms. That's not a difficult part. And then parallelly we negotiate with the exchange. Obviously, it's not under anyone's control. It's a negotiation process. So we have to negotiate with the creditors and then get them agree to a kind of a agreement, reach an agreement how we're going to settle their obligations going forward. So can the board complete the review with saying that there is substantial progress with
without actually signing the agreement? No, that basically I'm not pretty much aware of exactly what is needed. My understanding is that they have to have a kind of assurance that creditors would have an understanding with the authorities on the future debt service payment. It is kind of a, reaching to an agreement. It's not just a completion of the restructuring. It's agreeing to terms and conditions of the restructuring is what is expected now. Completion of complete like the DDO implementation what you are doing now, like implementation can happen even next year after that. අධිපතිතුමා මේ ඔබතුමා විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමක් කළා. ඒතකොට විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්පූර්ණ කළා අපිට නැවත අර తాවකාලිකව අත්හිටවලා තියෙන ණය ගෙවීම ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ කොයි කාලේ වගේද? සාමාන්‍ය ජනතාව තුළ තියෙන හැඟීමක් තමයි අපි ණය නැවත ගෙවන්න ගත්තයින් පස්සේ අපේ විදේශ විනිමය අනුපාතයට ලොකු බලපෑමක් වෙලා නැවත ආර්ථිකයට අස්ථාවර තත්ත්වයක් ඇති වෙයි කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස. ඒකම බොහෝ ප්‍රශ්න ගැන අපි දකින්න සමහර විද්වත්තු ඒ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඒ විදිහට. ඉතින් අපි මේ අදහසම ණය ප්‍රතිවිගත කරන්නෙම ඒ තිබිච්ච තියෙන විදිහටම ණය ගන්න බැරි කම නිසා නේ. කියන්නේ ගවන්න තියෙන කැපැසිටි එක හැකියාව දේශ විනිමය සංචිත සහ IPM මදි නිසා. ඒක නිසා තමයි මේ කාලය ගත වෙන්නේ විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දේශීය බැංකු වලට ගෙවපු විදේශ විනිමය ටික ඔක්කොම රුපියල් වලට පරිවර්තන කරලා ඉවරයි දැනට. SLD විශේෂයෙන් SLD. ඒ වගේ විදේශ ණය උතර මතක නම් කලින් තිබුණේ අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 6ක් විතර විදේශ විනිමය වලින් ණය ගන්න තිබුණා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය යම්කිසි ආකාරයකට අඩු කරලා ගෙවන්න තමයි මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. ඒතර අඩු කරලා ගෙවනවා කියලා කියන්නේ අපි දැනට බැලුවත් විශේෂයෙන් World Bank එක ADB එකේ ණය සාමාන්‍ය විදිහටම ගෙවාගෙන යනවා. ඊට අමතරව තමයි බංග්ලාදේශ බැංකුවේ තිබිච්ච ප්‍රමාණිකූල සංචිත ගොඩ එකතු වුණත් එක්කම අපි ගෙවාගෙන යනවා. ඒත් අපිට ගෙවිය හැකි සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ අපිට ගෙවිය හැකි ප්‍රමාණයකට මේක දිරික් කරගන්න කොහොමද කියලා. I think ඒක ඒ අනුව ඒ නිසා තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ එහෙම විශාල ණය බරක් ගෙමුල් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසානේ අපි කියන්නේ මේ සහන කාලයක් දෙන්න ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක් එක්ක අඩු පොලියක් හෝ හෑකට් එකක් හෝ නැත්නම් දීර්ඝ කිරීමක් කරාම අර ඒ නම්බර්ස් හරියටම තියෙනවා. අර බැලුවොත් අපි මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙනෝනේ විශේෂයෙන් බලන්න ඕන debt service payments as a percentage of GDP කියලා අපි සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 100ට උඩරිම අවුරුද්දකට GDP එක 4.5යි. දැනට තියෙන ගාන එහෙම නොකරත් 9.4ක්. ඒතර ඕන හරියටම භාගයක් විතර අඩු කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට බිලියන 6ක් ගෙවන්න තිබිච්ච බිලියන 3ක් ගෙවන්න තිබුණා නම් මම හිතන්නේ බිලියන 3ක් ණය ගෙවීම අපහසු නෑ කියන්නේ. සිරිසක් කරාට පස්සේ නැවත අලුතෙන් ADB World Bank වගේ ණය ලැබෙනවා, IMF ණය ලැබෙනවා. ඊට අමතරව තමයි ජපාන වගේ රටවල් නැවත ව්‍යාපෘති පටන් ගන්න ගත්තාම ණය ලැබෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සංචාරක ව්‍යාපාරය, remittances, exports වගේ ඒවා ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ මෙච්චර කාලේ වෙන්නේ මැනේජ් කරේ. ඒක නිසා මම දකින්න විදිහට ණය විදේශයෙන් ප්‍රතිව්‍යුහ කරලා පස්සේ ඒ නිසා විශාල වශයෙන් ලොකු බලපෑමක් එන්න විදියක් නෑ. මොකද ඒ කරාට පස්සේ තියෙන ඉලක්ක තමයි ඒ තියෙන සංචිත තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමකට නගවා ගැනීම. අපි ගෙවන්න ගත්තාට පස්සේ සංචිතය අඩු වෙනව නම් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ තියෙන වැඩසටහනේ 2027 32 වෙනිකම තියෙන්නේ. ඒ ණය ගෙවීමේ බර අඩු කළා. වාර්ෂික ගාන තියෙන ප්‍රමාණය අඩු කළා. ඒ අතරම අපේ තියෙන සංචිත බිලියන 10ක ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැන් තියෙන බිලියන 3 ගාන විතර වැඩි කරගෙන යනවා. ඒතර ක්‍රම දෙකකින් ඒක සාහනයක් වෙනවා. එකක් තමයි ණය ගෙවීමේ බර අඩු කිරීම. ඔය විශේෂයෙන් විදේශ ණය ගෙවීමේ බර ගෙවී හැකි ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීම. ඒ අතරතුර ඊටත් වඩා වැඩියෙන් සංචිත ගොඩනගා ගැනීම තුළින් ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීම. ඒක නිසා මම හිතන්නේ සමහර වර වගේ ප්‍රකාශ කළ මම දැකලා තියෙනවා මේ ආයි සරයක් ණය ගන්න ගත්තාම පරණ තත්ත්වෙට වැඩේ කියලා. එහෙම තත්ත්වෙට වැටෙන්න ණය ප්‍රතිවිගත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. තියෙන විදිහටම ගියාගෙන යන්න පුළුවන් නේද? ඒක මම හිතන්නේ එක්ක වැරදි අවබෝධය හෝ වෙන හේතු නිසා කියන දක් වෙන්න පුළුවන්.
ප්‍රශ්නය අහුවක ගැන ස්තුතියි. ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ගවන මේ සතියේ මුලදී ආනයන වාහන ආනයනකරුවන් සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිමලා පිටිය අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වලා තියෙනවා. ඒකදී ඔවුන් කියලා තියෙනවා ආනයන සීමා ලිහිල් කළත් LC ඕපන් කරද්දී ඒවා පිළි නොගන්නා තත්ත්වයක් මේ වෙනකොට තියෙනවායි කියලා. ඇත්තට මෙහෙම අවධානමක් තියෙනවද? LC ඕපන් කරන එක බැංකුවල සමහර බැංකුවල දැන් LC ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒක රඳාපවතින්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අපේ රේටින් තාම අඩු වෙන්නේ තියෙන්නේ. ඒතර රේටින් තියෙනකොට ක්‍රෙඩිට් රිස්ක් එක පිටරට දින බැංකුවක කවුන්ටර් පාර්ට් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල්ස් අනුව සමහර කවුන්ටර් පාර්ට්ස් බැංකු වලට ඒගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් දෙන එක නවත්තලා තියෙනවා. ඒක නිසා පහුගිය කාලේ ඔය සල්ලි නැතුව තිබ්බේ කාටවත් ක්‍රෙඩිට් තීවන ක්‍රෙඩිට් ඔක්කොම බැංකුවල තියෙන ක්‍රෙඩිට් ඔක්කොම සෙටල් කරලා ඉවරයි දැන්. දැන් තියෙන අලුතෙන් ක්‍රෙඩිට් බිල්ඩ් අප් වෙන එක ක්‍රමානුකූලව ක්‍රෙඩිට් ලයින්ස් ඕපන් වෙනකොට. මුලින්ම ඕපන් වෙන්නේ LC ඕපන් කිරීමේ හැකියාව. ඒතර ඒක යන බැංකුව අනුව ඒගොල්ලන්ට එක එක බැංකුවල තත්ත්වයන් වෙනස් වෙන පුළුවන් කුළු රේටින් අනුව. සමහර බැංකුවලට LC ඕපන් කරන්න හැකියාවක් තියෙන පුළුවන්, සමහර වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පහුගිය කාලේ මෙතෙක් කල් කරගෙන ගියේ LC නැතුව ඒවලේ තියෙන මුදලත් පිට ගෙවල ආවරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකට බාධාවක් නැහැ. LC කියලා කියන්නේ ණයට මාස 3ක් බඩු ගෙනාවට පස්සේ සල්ලි දෙන්න ලෙටර් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් කියන්නේ. ඒක එහෙම කරා කියලා මේ LC කන්ෆර්ම් LC වලින් ගේන්න පුළුවන්. ඒතර කන්ෆර්ම් කරාම ඒක බැංකුව කන්ෆර්ම් කරනවා නම් එතකොට ඒකට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහර ඉම්පෝටර්ස්ලට ඔය බැංකුව වලට එහෙම තාමත් තියෙන පුළුවන්. හේතුව අපි දකින්නේ දැන් DD එක කම්ප්ලීට් කරලා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා පස්සේ අනවරම මේ රේටින් එක උසරට අනිත් පැත්තට යනකොට ලයින්ස් ඕපන් වෙනවා. එතකොට මීට වැඩිය පහසු වෙයි ඒ වගේ පහසුකම් වලට. අද නිවේදනය කළ උකස් සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඒ ඉන්ට්‍රෙස්ට් කැප් එක ඒක ඉක්මනටම අදින්දම්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැත්නම් සහ අනිත් කාරණා ඒකත් අපි හෙට ඉෂු කරනවා සර්කියුලර් එක. ඒතර හෙටින්දම්ම ඒකේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන සමහර අපි ගමු දැන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල දැන් බැංකු කට්ටිය කතා කරාම ඒකේ තියෙනවනේ බැංකුවට ඒක සයිකල් එකක් තියෙනවා. ඉන්ට්‍රෙස්ට් වැඩි වෙන්නේ මාසේ අන්තිම ස්ටේට්මන්ට් කියන්නේ මේ මාසේ අන්තිමේ ස්ටේට්මන්ට් එක ආවම දැනට මේ මාසේ තියෙන එක මේ තියෙන එකම ඇප්ලයි වෙයි 31 වෙනකොට. ඒතර අලුත් සයිකල් එක එන්නේ ඊළඟ මාසෙන්ද. ඒතකොට එතෙන්දී ඒ රේට් එක ඇප්ලයි වෙන්න ඕනේ. සමහර බැංකුවල තියෙන්නේ 15 වෙනිදා වෙන්න පුළුවන්. සමහර බැංකුවල 31 වෙනිදා වෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන සයිකල් එක අනුව. විශේෂයෙන් උකස් පොලිය සම්බන්ධයෙන් බැංකු විතරද අදාළ වෙන්නේ නැත්නම් මූල්‍ය සමාගම් මේකට අදාළ වෙනවද? දැනට බැංකු තමයි දාලා තියෙන්නේ. මූල්‍ය සමාගම් වල එක අපි ඊළඟට සල්කා බලනවා. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන එක බලලා ඒක බොහොම පොඩි ෂෙයාර් එකක් තියෙනවා. අධිපතිතුමා මේ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග කලින් ගත්ත ණය සම්බන්ධයෙන් අදාළ වෙන්නේ කොහොමද සහ ලීසින් සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ කලින් පරණ ණය සම්බන්ධයෙන් ඒවා අඩු කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි බොහෝ දුරට ගණන්කාරයෝ කියන්නේ. ලීසින් සම්බන්ධයෙන් එහෙමයි පරණ ගත්ත ලීසින් සම්බන්ධව අලුත් දේවල් අඩු වුණත් පරණ ගෙවාගෙන යන්නේම සම්බන්ධයෙන් කොහොමද අදාළ වෙන්නේ කියලා. මේක මෙහෙම අපි බැංකු වලට එක ප්‍රොඩක්ට් එක අඩු කරන්න කියලා කියන්න බෑ. ඒක බැංකු වල තියෙන දැන් අපි කියන්නේ සියලුම පාස්කම් වල පොලි අංකුශ ආකාරයට අඩු කරන්න කියලා. ඒක අඩු කරන්නේ කොහොමද කියන එක බැංකු වලට අංකුශ ආකාරයක දීලා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට හැම ලීසින් වල මෙච්චරයි ෆෝනින් වල මෙච්චරයි මේ හැම එකම හවුසින් වල එහෙම අඩු කරන්න කියලා කියනවා. ඒක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව්ලි ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්පූර්ණ ඕවරෝල් සමස්තයක් වශයෙන් දැන් තියෙන පොලි අනුපාතය අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතයේ මට්ටමකට සමස්ත වශයෙන් ළඟා වෙනද ඒ ළඟා වීමට බැංකු වලට අවශ්‍ය ආකාරයට ඒගොල්ලෝ සුසු ආකාරයට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද කරන්න කියන එක. ඒක දැන් ලීසින් එකක් නම් ලීසින් එක තියෙන එක සෙල් කරලා අලුතෙන් ලීසින් එකකට අඩු පොලිකට යන්න පුළුවන් ඕන. ඒ වගේ ක්‍රමවේද අනිත් එක තමයි වැදගත්ම දේ අපි අඩු කරලා කියලා කිව්වට හැමෝටම බැංකුවට ගිහිල්ලා මගේ පොලිය දැන් තියෙන 12%ක 9 කරලා කියන්න බෑ. එමිලන්න ඒල්ලුවට කරන්නේත් නෑ බැංකුව. හේතුව තියෙන්නේ අර දැනට තියෙන ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතයට සාපේක්ෂව ඉහළ එකක් තියෙනවා නම් බැංකුවට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් මේ පොලිය අඩු කරන්න කියලා දෙනවා අපි මේක අඩු කරන්න කියන කියලා. ඒතර අඩු කරන්න කියලා දැනටම අඩු කරලා තියෙනවා. අපි බැංකු වලට මීට ඉස්සෙල්ලාම සාකච්ඡා කරන්න ගියානේ. බැංකු වල කතා කරාම සමහර බැංකු දැනටමත් යම් කිසි ආකාරයක රීස්ට්‍රක්චර් කරලා පොලිය අඩු කරලා තියෙනවා. ඒතර එයයි නැවතරක් ගිහිල්ලා දැනට දීලා තියෙනවා සහනයක් නැවත සහනයක් ඉල්ලන්න එල්ලුවට බැංකු වලට දෙන්න බැඳීමක් නැහැ. බැංකුව සමස්ත වශයෙන් වගකීමක් තියෙනවා මේ තියෙන ආකාරයට පොලිය අනුපාත මේ මට්ටමට ගේන්න. ඒක තමයි අපි මොන්ට කරන්නේ. How is the progress of the banking sector asset quality review?
As a quality review, I think first one was already completed some time ago. The second one also is completed. No? It has also been completed. We have got the reports, so we are looking at it and having discussion with. Already had discussing individual banks for those who have been completed. And others also will start looking at it and discuss with the individual banks. So that I think this with the DDO, the announcement, I think situation is not that bad. It's much better than what we thought. මහබැංකුව අධිපතිතුමනි දැන් පිරමිඩ් වංචා ගැන කතා කරද්දී සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කරන් තියෙනවා එක එක මූල්‍ය ආයතන පිළිබඳව. එහි වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද? ඉදිරියටත් ඒ මූල්‍ය වංචා පිළිබඳව මොනිටර් කරනවද? විශේෂයෙන් ওই පිරමිඩ් ආකාර ව්‍යාපාරවලදී අපිට දෙන පණිවිඩය අපි ඉස්සරහ දීපු ආකාරයට හැමතිස්සෙම දැන් අපි අලුත්ම නියෝජනයේ අලුතෙන්ම ඒ ඩිටර්මයින් කරපු ආයතන කීපයක් නම් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒ හැමතිස්සෙම අලුතින් එනකොට හැබැයි මේ ව්‍යාපාරේ තියෙන්නේ එකක් දෙකක් අපි නම් කරලා ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඒව කඩා වැටෙනකොට නැත්නකොට අලුත් ක්‍රමයකින් තව කෙනෙක් හරි මතුවෙන බලනවා වෙන නමකින් හරි වෙන විදිහට. ඒ හැම එතකොට විශේෂයෙන් පණිවිඩ කියන්න තියෙන්නේ මේක පිරමිඩාකාර ව්‍යාපාරයක් නම් ආයෝජනය කළා අහු වෙන්න එපා. දැනට අහු වෙලා ඉන්නවා නම් ඒවල තියෙනවා නම් ඒ සල්ලි දීපු අයගෙන් ප්‍රොමෝට් කරපු අයගෙන් සල්ලි දාන්න කියලා එන්කරේජ් කරපුවාන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ නැව සල්ලි ඉල්ල ගන්න මිසක් වෙන කරන ක්‍රමයක් නැහැ පුළුවන් නම් නැත්තම් ඇවිල්ලා පැමිණිලි කරලා ඒ අයට විරුද්ධව ගන්න පුළුවන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පොලිසියට CID එකට අපේ දෙපාර්තමේන්තුව සහාය දෙන කෙනෙක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ලොකු විශේෂයෙන් මාධ්‍යවලට අපි සුසුවත් වෙනවා ලොකු ප්‍රචාරය පොහොය කාලේ ඔකට එක්කම ලබා දුන්න විශේෂයෙන් අපි දකිනවා සෝෂල් මීඩියා එකේ ප්‍රධාන මාධ්‍යවල ලොකු මේකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ජනතාවට ලොකු අවබෝධයක් අපි හිතනවා ඇති වෙයි කියලා. ජනතාව රවටන්න බැරි විකල්ප බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දකිනවා දැනට ඔය සමහර ඒවා කියනවා මේ අපේ වොලට් එකට සල්ලි තියෙනවා ගන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඒ බොරු කතාවල. අර වොලට් කියලා දාගෙන ඒකේ USDT තියෙනවා කියලා කියනවා. මේක හිර වෙලා තියෙනවා ගන්න. හිරලා නෙවෙයි නිකන් නම්බරයක් තියෙනවා. හැබැයි සල්ලි නැහැ වයි. එතකොට ඒ ගන්න ඕනම් කියන්න තියෙන සල්ලි දීපු එක්කනට ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න මගේ account එකේ USDT තියෙනවා. ඔයා මේක අරගෙන මට සල්ලි දෙන්න කිව්වනම් හරි. එහෙම නැතුව ඒක ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒව නිකන් වංචා සහගත වැඩපිළිවෙල. ඉතින් ඒකට යම් ආකාරයකට ඒක ප්‍රචාරණ ක්‍රියාමාර්ගවලට නතු වෙලා තිබිලා එහෙමත් තිබුණා. ඉතින් මිනිස්සු වංචා කරන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ අපි දිගටම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා විශේෂයෙන් ජනතාව ගැන අවදියෙන් සහ දැනුවත් වීමෙන් ඉන්න කෙනෙක් තමයි අපිට තියෙන එල්ලීම මාධ්‍යවලින් අපි ඉල්ලා සිටින ඒ සඳහා ලොකු ප්‍රචාරය ලබා දෙන්න. යම් කිසි දෙයක් කියන්න තියෙනවා අපි අපේ සිරිකුමාර මහත්මයා ඒක සම්බන්ධව RD ඩිපාර්ට්මන්ට් එක බාරව කටයුතු කරන්නේ. යම් කිසි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තවදුර විස්තරයක් තියෙනවා නම් කියන්න. මට විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ අපි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා මාධ්‍ය නිවේදන හරහා මේ වගේ මාධ්‍ය සම්මන්ත්‍රණ හරහා සහ විවිධ මාධ්‍ය වලින් සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළුව විවිධ අවස්ථාවල දැනුවත් කිරීම කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැනුවත් කිරීම වල ඊටම සාධනීය ප්‍රතිඵලත් අපි දකිනවා. ඒ කියන්නේ ඊට විශාල වශයෙන් දැන් මාධ්‍ය වේදීන් සහ යම් අදහසක් තියන අය අපිට ඊට ඉක්මනින් තොරතුරු ලබා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් සිදු වෙමින් පවතිනවා කියලා. එකම දේ තියෙන්නේ ඒ අයටත් සමහරවට තොරතුරු නැති ඊටාම සූක්ෂම ආකාරයෙන් කටයුතු කරන ඇතම් ව්‍යාපාර පිළිබඳ තොරතුරු ලැබීමේ යම්කිසි ප්‍රමාදයක් තියෙනවා. මොකද මෙතන අපි හැමදාම කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒ පිරමීඩ වල ඉහළ ස්තර වල ඉන්න අය පහළ ස්තර වලින් ලැබෙන මුදලින් පෝෂණය වෙමින් මේවා පාවිච්චි කරගෙන යනවා. එතකොට ඉහළ ස්තර වල ඉන්න අයට කොහොමවත් මේක දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පහළ ස්තර වල ගොදුරු වල ඉන්න අයටත් දැනුම් දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමනුත් කොහොම හරි වියදම් කරපු මුදල වෙන කෙනෙක්ගෙන් හොරා ගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඒකෙම යෙදිලා ඉන්නවා. අපිට දැනුම් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ යම් කිසි සැකයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවට විතරයි මේකට ගොදුරු වෙච්ච අය. නමුත් ඒ වගේම ඉන්නවා මේ ගැන අවදීන් ඉන්න විශාල පිරිසක් සමාජයේ. ඒ අයට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අය දැනගත්ත ගමන් දැන් අපිට තොරතුරු ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ දවස්වලත් අපිට ලැබෙනවා විශේෂයෙන් ඊයේ දවස් ඉඳලා තවත් එකක් ගැන වැඩිපුර තොරතුරු ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ඊමේල් 100කට වඩා ලැබිලා තියෙනවා අපිට ඊයේ සහ අද අතරතුරේ. සමහරක්
දැන් අර ගමන කිව්ව විදිහටම මේවායේ සිද්ධ වෙන්නේ ඊටම නීති විරෝධී සහ වංචනික කටයුතු නිසා ඒවා යෙදෙන පුද්ගලයන්ට නීතිමය සීමාවක් නැහැ, රාමුවක් නැහැ. එකක් වැහෙනකොට තව එකකට මාරු වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා එක මුහුණුවරින් දැන් ඔබ දකිනවා ඇති ඉස්සර අපි කවුරුත් දන්න කියන පාරිභෝගික භාණ්ඩ අත්ඔරලෝසු එහෙම නැත්නම් සූර්යකෝෂ ගෘහ භාණ්ඩ වගේ දේවල් වල තිබිච්ච පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රම දැන් සංක්‍රමණය වෙලා තියෙනවා. වැඩි දෙනෙකුට තේරුම් ගන්න බැරි අතත්‍ය දේපල වලට සමහර වෙලාවට virtual currencies ගැන කියනවා. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට virtual currency එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. virtual currency එකක් කියලා දෙයක් මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඇප් එකක පෙන්නලා යම්කිසි ඩමි එකක් එහෙම නැත්නම් ෆේක් account එකක wallet එකක් කියලා පෙන්නලා ඒක ඇතුලේ ගනුදෙනු කරන මිනිස්සු පෙළවීමක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. මිනිස්සු හිතනවා අපි මෙච්චරක් USDT දැන් earn කරලා තියෙනවා අපිට ඉතින් හොඳ කාලයක් උදා වෙයි කියලා හිතාගෙන කරලා එක දවසක මේ සියලු දෙනා අතුරුදහන් වෙනවා. මේ අතුරුදහන් වීම සිද්ධ වෙන වෙලාව වෙන විට බොහෝ දෙනා ප්‍රමාද වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට පහුගිය කාලේ සමහරක් වෙලාවට චෝදනාවක් තියුණා මහ ජනතාවගෙන් මේ මහ බැංකුව මැදිහත් වෙන නිසා තමයි මේවා කඩා වැටෙන්නේ නැත්නම් මේක තවදුරටත් පවතිනවා කියලා. ඒකෙත් ඇත්තක් තියෙනවා. මහ බැංකුව මැදිහත් වුනේ නැත්නම් තව කාලයක් තිබිලි ඊට පස්සේ කඩා වැටෙනවා විශාල පිරිසක් අනතුරට ලක් කරලා. අපි මැදිහත් වෙන්නේ අතරමඟදී දැනගත්තාම ඒ හානිය පුළුවන් තරම් අවම කරන්න බලාගෙන. සමහර වෙලාවට අහනවා ඇයි මෙච්චර කල් යන්නේ මීට වඩා දෙයක් කරන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම සමහර දේවල් වල අපි විමර්ශනයක් කරගෙන යනකොට අතරමැදදී තොරතුරු කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නිශ්චයකීමකින් තොරව අපි තොරතුරු කියන්නේ නැහැ වගකීම් රහිතව. නමුත් යම් යම් තොරතුරු ජනතාවට ලැබෙනකොට ජනතාව ඉක්මන් වෙලා ස්කීම් එකේ මේ කඩා වැටෙන සලස්සනවා. දැන් පහුගිය කාලේ ඇතැම් ආයතන පවත්වාගෙන යන අය මහ බැංකු විමර්ශන සහ කැඳවනවා කියන දැනුම් දීම ලැබුණාම යම් යම් අයට විරුද්ධව උසාවි නියෝග ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා කියලා සමාජ මාධ්‍ය වල අනාවරණය වෙනකොට සමහර අයගේ දැන්වීම් ප්‍රචාරණ කටයුතු අඩාල වෙනවා කියලා කලින් දවස් බලපු දැන්වීම අද නැන්නේ කියලා රූපවාහිනී ඉතරේ දිහා බලනකොට පේනකොට මිනිස්සුන්ට තේරෙන පටන් ගත්තා මේවා කඩා වැටෙනවා කියලා. එතකොට මේවා ප්‍රචාරණය කරන අයම ඒවා කඩා වැටෙන්න සලස්සනවා කියන්නේ අතරම ඒ අය මුදලුත් අරගෙන තමන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න පැනලා යනවා. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ මාධ්‍ය නිවේදන බලන්න නිර්ණය කරපු ආයතන වලට කොහොමවත් සම්බන්ධ වෙන්න එපා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේවා විතරක් නෙවෙයි පිරමීඩ කියන එකත් මතක තියාගන්න. සමහර වෙලාවට අතිශයින්ම දරුණු පිරමීඩ වල යෙදෙන පුද්ගලෝ කියන්නේ අපිට වැඩිපුරම ඇටැක් කරනන්නේ පිරමීඩ කාර්යෝ කියලා අනිත් අය පෙන්නනවා. ඇත්තටම මේක හරිම ඊටම හාස්‍යජනකයි ඒ වගේම ශෝකජනකයි. එහෙම කියන එකටත් මිනිස්සු රැවටෙනවා. සමහරවිට අපි දාපු දැන්වීම පෙන්නලා වෙන කතාවක් කියනවා මේ මහා බැංකුව කියලා තියෙන මෙහෙම දෙයක් කියලා. දැන් මේ දවස්වල යනවා එකක් මහා බැංකුවට 128ක බද්දක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ බද්ද ගෙවීම සඳහා සල්ලි දෙන්න කියලා දැන් අපි දැක්කා ඊයේ දවසේම යම් ආයතන ප්‍රචාරණය කරනවා. සමහරවිට අන්තර්ජාතික වශයෙන් තියෙන ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් වල නම පොඩ්ඩක් විකෘති කරලා පාවිච්චි කරනවා ලංකාවේ පිරමීඩ් ප්‍රොමෝට් කරන්න. අපි කියන්නේ අපි කියන දේ මේ නමින් විතරක් අදහස ගන්න එපා. මෙයා ස්වරූපයේ තියෙනවා මේ ලක්ෂණ තියෙනවා යම් කිසි ස්කීම් එකක. ඊටම සරලව කියනවා නම් යම් කිසි දෙයක් අර විශ්වාස කරන්න බැරි තරමට හොඳට පෙන්නලා ප්‍රොමෝට් කරන්න යනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න කියන පණිවිඩය අපි හැමදාම වගේ නැවතත් දෙන්න සූදානම්. අධිපතිතුමා දැන් මේ පිරමිඩ් සම්බන්ධයෙන් අපි දකින්නේ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඒ කියන්නේ මාධ්‍යවේදීන්ටත් අපිව දැනුවත් කරා. අපි ඒ අනුව ලිපි ලියලා අපිත් මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරා. ඒතර මහ බැංකුවේ සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒ වගකීම් ඉෂ්ට වෙනවා. මාධ්‍යවේදීනුත් මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරනවා. නමුත් දැන් අර කුඩාගම් මහත්තයා කියනෝනේ බැංකු පනතේ 83 සීවගන්තිය අර්පණය මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට ඔබතුමාම ප්‍රකාශ කරන ඔන්මැක්ස් ඩීටී තමයි වැඩිම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඇමිලිපිටිය අර මේ ප්‍රදේශවල ගියාම මේ ප්‍රසිද්ධියේ මේවා තියෙන්නේ. ඒතර දැන් කසිප්පු ව්‍යාපාරයන් නම් පොලිසිය ගිහිල්ලා අත්අඩංගුවට අරන් උසාවි විද්‍යාලේ කරනවා. ඉතින් මේ පනතේ තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. දැන් අන්තිමට ඔබතුමාලා මේ විමර්ශනය කළා නිර්ණය කළා යම් කිසි ආයතනයක් ඒක නීතිපත්‍ර දැනුම් දීලා නඩු පවරන්න කියලා කියනවා. එතකොට විශාල පිරිසක් අමාරු වෙట్లా තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති මේ බැංකු පනතේ තියෙන අර්පණය කිරීම ඒවා ගම්බල සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙලානේ මෙතර පිරිසක් අමාරු වැටුනේ. ඒතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ අඩුපාඩුව තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ මේ මහ බැංකුව සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අංශය පොලිසිය වෙන්න පුළුවන් එකතු වෙලා මේ මුල් අවස්ථාවේදීම මේක මර්ධනය කරන ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍යයි කියලා නීතිය සංශෝධනය කළා. මොකද නීතිය තිබුණාට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාරය දැනගන්න කැමතියි. නෑ ඒකේ තියෙන අර මේ නීතිය තිබුණාට ඒක ඊටම පැහැදිලි නෑනේ. කියන්නේ මේක ඔප්පු කරන්නත් ඕනේ. අපි දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත්
කසිප්පු විකුණුවා නැද්ද කියන එක කසිප්පු ටික අල්ලගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මේ තියෙනවා යම්කිසි සාක්ෂියක් මේ පුද්ගලයා කසිප්පු තියාගෙන ඉඳලා නීති විරෝධීව තියාගත්ත කියන. නමුත් මේකෙදී අපි ඔබතුමා කියන ගමක දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රචාරණ කෙනෙක් ඇහුවට පස්සේ සල්ලි දාපු කෙනාමත් පොලිසියට සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ නේ. මම මේ සල්ලි දාලා මෙන්න මෙතුමා මට මේ මගේ කවුරු හරි නැද්දක් කියලා කිව්වා මෙන්න මේක දාන්න කියලා මම දැම්මා දැන් එයා දෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම සමහරවිට පොලිසියේ නිලධාරිය සම්බන්ධලා තියෙනවා. රජයේ නිලධාරිය සම්බන්ධලා තියෙනවා. ඊට අමතරව එහෙම ගිහිල්ලා කවුරුවත් මේ පැමිණිල්ල හෝ අනිත් එක තමයි ඒක ඔප්පු කරන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ කසිප්පු අහුණා වගේ එකක් නෙවෙයි මේක. එහෙනම් ඒ සල්ලි දීපු කෙනා කියනවා මගෙන් මෙන්න මේ මුදල මෙයා ගත්තා මට දැන් මේක දෙන්නේ නැහැ. මේ ව්‍යාපාරය කියලා කියන තුර ආයෙල කියන්න පුළුවන්. අය එහෙනම් ඒක මම කියන විදිහට ඕක මේ මම එන් ගත්ත තමයි. නමුත් ඒක අතමාරක් විදිහට ගත්තා. ඒතර ඒ වගේ ජනතාවගේ සහයෝගය නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනිත් පැත්තෙන් නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තියෙන අපේ රටේ තියෙන දෙයක් හැම අවස්ථාවකම උසාවියකට ගිහිල්ලා යන නීති ක්‍රියාමාර්ගය තුළ තියෙන නීති පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම හැමතිස්සෙම දෙයක් නීතිය තුළින් නඩු දාලා මේ කළා ඔප්පු කළා සාක්ෂි ඇතුව කරාමනේ අවසාන දඬුවම ලැබෙන්නේ. එදකම් කරන්නේ අර පාස්පෝර්ට් ආරංචි කරන එක මුදල් ෆ්‍රීස් කරන එක ඊට පස්සේ ඇයට රිමාන්ඩ් කරනවා එක. ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි පළවෙනි ආකාරයේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ආරම්භය. අපි බැලුවොත් එහෙම එතනින් එහාට තවත් තාමත් නැහැ නේද කවුරුවත් ඒ ක්‍රියාවලිය තාම දිග ක්‍රියාවලියක් අපේ රටේ තියෙන. දැන් පනතේ වගන්තියේ තියෙන ආරෝපණය ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කිරීම දැන් නිර්ණය කරපු ආයතන සම්බන්ධයෙන් පවා තාම ගම්බල කරනවා. දැන් නිර්ණය නොකරපු පිරමීඩ ඕන තරම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් මේ සමාජය තුල. ඒතර ඒක මහ බැංකුව නිර්ණය කළා නැති නිසා සමහරට පොලිසියට ගිහිල්ලා හරි ඒක ඔප්පු කරන්න අමාරුයි ඒ වෙලාවේ ඒක ඇත්ත. හැබැයි නිර්ණය කරපු ආයතන සම්බන්ධයෙන්ුත් මේ මහ බැංකුව නිර්ණය කිරීමෙනුත් පස්සේ තවදුරටත් නිර්ණය කරපු ආයතන කරන අනිවාර්යයෙන් මේක ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන පොලිසිය ක්‍රියාත්මක කළා. හරි පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරොත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන නේද? මොකද අපි දැන් මිනිහුන් නොටිස් එක දානත් හේතුව ඒකනේ. දැන් මෙතන තියෙන ආයතන 9ක්. ඔන්මැක්ස් සිටි ඊට පස්සේ MTFE app, MTFE SL group, MTFE Success Lanka Private Limited, MTFE DSCC group private limited ආයතන 4ම තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී වෙන්නේ දැන් මේ නමින් කවුරු හරි ගිහිල්ලා කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් මේ නොටිස් එක තියෙනවා පොලිසියට ගිහිල්ලා කාට හරි බංග මෙන්න මේ ආයතනෙන් ගෑල්ලා මේ දේ කරනවා කිව්ව හැටි අනිවාර්යයෙන්ම පොලිසියේ ඒ නීති ක්‍රියාත්මක අය ඒ අය අත්අඩංගුවට අරගෙන මේක තියෙනවනේ මේ notice එක මගේ ඉංග්‍රීසි එක තියෙන්නේ any person who directly or indirectly initiates offers promotes advertises දැනින්පත් කරන්න බෑ advertiser conducts finances manages or directs a scheme in contravention with the මේ 83 යටතේ කරනවා හැම එකම shall be guilty of a punishable offence කියන්නේ දරුවන් ලැබිතු වරදක් කියලා පැහැදිලිව මේක කියලාම තියෙනවා මේක අර තාක්ෂණික විෂයක් නිසා දැන් පොලිසිය අර විනත් වැරදි සම්බන්ධයෙන් වගේ නෙවෙයි ගමේ ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා මොකක් හරි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් මේක තාක්ෂණික දැනුම පොලිසියට ලබා දෙන්න මහ බැංකුවත් සම්බන්ධ වෙලා මොන හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? ඒ වගේම නීතිපතිවරයාට දැනුම් දුන්නු ආයතනවල නඩු දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන ඔබතුමාලට කියලා තියෙනවද? මෙච්චර ප්‍රමාණයකට නඩු දැම්ම හරි මොන හරි දැනුවත් වීමක් කරලා තියෙනවද? ඔව් නඩු දැමීමේ ක්‍රියාවලියේ මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ CID එක හරි පොලිසිය හරහා තියෙනවා නඩු දැමීමේ නීතිපතිතුමා නඩු දාන්න පොලිසියට බාර දීලා ඉන්වෙස්ටිගේෂන් පාර B report කියලා එකක් දීලා යනවා ඒ process එකේ යනවා. ඒ මාර්ගය ක්‍රියාත්මක වෙනවා අපිත් පුළුවන් තරම් සහයෝගය දෙනවා එක එක ආකාරයට ඒ accounts වල තියෙන විස්තර ඊට පස්සේ අපි භාග්‍යස් කරා බයිනස් එකත් එක්ක සම්බන්ධලා ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය ලබා ගත්තා. ඒගොල්ලොත් කැමති නැහැ මේ ඒගොල්ලන්ගේ ලියාපදිංචි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කරන නීත්‍යානුකූල ආයතනයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ පිරමිඩ් වගේ ඒවට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම සහායක දෙනවා අපට. එහෙම සහායක ලබා දීලා ඒක පොලිසිය ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාමාර්ගය කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව අර කියපු දැනීම අත් වශයෙන්ම අපි අපේ විශේෂයෙන් තියෙනවා අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය රීජනල් ෆෝරම්ස් කියලා දැන් මම දැන්ටම 4ක් කරලා තියෙනවා දිස්ත්‍රික්ක 4කට ගිහිල්ලා ඒ හැම තිස්සෙම අපි ඒ ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි සහ මේ වගේ දේවල් ගැන දැනුවත් කිරීමට ලොකු වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා අපි කමියුනිකේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක කරගෙන යනවා ඊට අමතරව ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ගියාම පොලිස් නිලධාරීන්ට හැමෝටම මේ ගැන කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන්න වැඩපිළිවෙල කරගෙන යනවා
ඉතින් ඒක කොහොමනම් මේක තාක්ෂණික දෙයක් තමයි ඔබතුමා කිව්ව විදිහට ඒක කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා අර පැහැදිලිව පේන වරදක් වගේ අරගෙන අත්අඩංගුවට අරන් නඩු දාන්න පුළුවන් වගේ පහසු ක්‍රමයක් නෙවෙයි මේක. ඒක නිසා තමයි මේක මෙච්චර පැතිරලා තියෙන්නේ. ඒක ජනතාවගේ සහයෝගය නැතුව මේක කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒකට සහයෝගය දෙන්නේ නැතුව අහුවෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ මේ කියන විදිහට කවුරු හරි එනවනම් ප්‍රොමෝට් කරගෙන එයාට විරුද්ධව යම්කිසි ආකාරයකට ළඟව තියෙන පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් කැමැත්තක් එයාගේ තුල තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි දකින විදිහට අපි හොයාගෙන කවුරු අපට ඊමේල් වලින් දැනුම් දුන්නාට පස්සේ ඒක කියලා පොලිසියට කියලා account හොයාගෙන ප්‍රෙස් කරන මිසක් මම හිතන්නේ එහෙම පොලිසිය වලට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරපු එහෙම ඒවා තියෙනවද කියලා මම දන්න ආකාරයට. මම හිතනවා තව තොරතුරක් එකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔය මම හිතන්නේ ශාම් කියන දේ ඔය අදහස තියෙනවා සමාජීය බහුලව වෙන අපරාධ නම් පොලිසියකින් අල්ලනවා. ඉතින් මේක බෑනේ මහ බැංකුව කියනකම් ඉන්න ඕනේ කියලා සමහරවිට පොලිසිය ඇතැම් අංශවල පාව මේ අදහස් තිබුණා. නමුත් ඒක එහෙම නෙවෙයි. මම නීතිමය තත්ත්වය පැහැදිලි කරනවා. මේක අපරාධමය වරදක්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියන්නේ අපරාධ නීති ක්‍රියාත්මක කරන ස්ථානයක් හෝ අපරාධ වලට නඩු පවරන තැනක් නෙවෙයි. අපරාධමය වරදක් බැංකු පනත වගේ තියෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපරාධ නඩු ජන සංග්‍රහය තුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. අපරාධ නඩු ජන සංග්‍රහය සාමාන්‍ය දන්නේ සංග්‍රහයේ තියෙන වරදවල් සඳහා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වෙනත් නීතියක තියෙන වරදක් කොහොමද සලකන්නේ කියලා අපරාධ නඩු ජන සංග්‍රහය කියනවා. ඒක මේ වගන්තියේ තියෙන මේ වරද 83 වගන්තියේ තියෙන වරද අපරාධ නඩු ජන සංග්‍රහයට අනුව ගත්තොත් සංජය වරදක්. එහෙම නැත්නම් කනයිසබල් ඔෆෙන්ස් එකක්. තවත් විදිහකට කියනවා වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගත හැකි වරදක්. ඒ වගේම තමයි මේ වරද දෙවෙනි කොටස. අර වෙන කෙනෙකුට හානියක් විය හැකි බව දනිමින්ම මේවා ප්‍රචාරණය කරනවා කියන එක සංජය වරදක්. ඒ කියන්නේ කනයිසබල් ඔෆෙන්ස් එකක් වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් වරදක් වගේම අපදිය නොහැකි වරදක් වශයෙන් සැලකනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය ගැන අපි දන්නවා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් පොලිස් ස්ථානවලට සමහරවිට දැනුමක් නැහැ. නමුත් ඇතැම් අවස්ථා තියෙනවා ඉතිහාසයේ අපි දන්නවා වැල්ලව මහව වගේ පොලිස් ස්ථානවල නිලධාරීන් තමන්ගෙම ස්වේච්ඡාවෙන් ගිහිල්ලා මේ වගේ ව්‍යාපාර කරන තැන් වටලලා පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඊට පස්සේ මහ බැංකුවට දැන්නුවා අපිට පුළුවන් නම් විශේෂඥ සහාය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේ උසාවිවල නඩු පයත්වනකොට මහ බැංකු නිලධාරීන් සම්බන්ධ වෙනවා මේ විශේෂඥ සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා. ඇත්තටම බැංකු පනතේ අපිට තියෙන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වලට සහාය දෙන්න කියලා assist the law enforcement authorities කියන දේ විතරයි. එහෙම නැත්නම් අඩු ගන්න ඩිටර්මයින් කරන්නවත් කියලා බැංකු පනතේ නැහැ. නමුත් අපි ඒක සමාජීය වගකීමක් විදිහට මූල්‍ය පද්ධතිය දෙන බලපෑම සලකලා අපි කරගෙන යනවා. නමුත් ඕනෑම ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථානයකට මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි දැන් පොලිසියට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. මාධ්‍යවේදීන් විදිහට අපි උඩින් තිල්ලනවා මේ පැහැදිලි කිරීම තවදුරටත් ගෙනියන්න කියලා. So, Governor, what are the alternatives that people can invest on? So I think you implied that there are no other investment opportunities other than this scheme. So is that the question? The legitimate ways? The legitimate ways people can invest on? I think if you ask your colleagues around where they have invested their money, they will tell you. You can have deposits in the banks, invest in the stock market, you know. We can't give investment advice. We are not in that business. So you can. I'm sure there are, I mean, if you look at the amount of credit that banks have given, you know, that's people have borrowed money and invested, no? Is there a reduction in the new bad loans, or has new bad loans stopped now in this quarter? The bad loan accumulation, has it stopped now in the banks, or is it reduced still sharply? 13 point, what is that number now? That is from past ones, right? I mean, has the in this quarter? You're asking about new loans? No, whether the NPL, the new NPLs have stopped at, I mean, whether they are accumulating. It's about 13.5% now. No, no, it hasn't come down. It has slightly increased. It was from about 11.3% to increase to 13.5 in June. that was still in June numbers? Yes. June numbers. June numbers. Yeah. We don't have any July numbers. In June also, did you see it slowing down from previously? I think rate of increase is slowing down. So I think if you look at the chart, see sharp acceleration and then kind of
slowing down the acceleration. So with that, I think we can conclude if there are no questions. Thank you very much.